السلام علیکم دوستو، میں ہوں نیاز کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اپنا دیس اپنی جنت۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ متحدہ عرب امارات کے زیر اہتمام JKLF کے بانی رہنما قائد تحریک امان اللہ خان مرحوم کی 7ویں برسی کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں سفیر حریت کانفرنس کے نام سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں JKLF کے کارکنوں کے علاوہ کشمیر کمیونٹی نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائدین کرام نے 5 اگست 2019 کے مودی حکومت کے اقدام اور اسے اسلام آباد سے حاصل درپردہ معاونت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تنازع جموں کشمیر 2 ممالک کے درمیان کوئی زمینی مسئلہ نہیں ہے، یہ 2.25 کروڑ انسانوں کے بنیادی حق آزادی کا مسئلہ ہے، جس کے حصول کی جدوجہد میں گزشتہ 75 برسوں کے دوران 6 لاکھ انسان اپنی جانیں گنوا بیٹھے اور ہماری 4 نسلیں اس تنازع کا ایندھن بن چکی ہیں۔ اس لیے ہم کسی غیر ملکی جنرل یا کسی غیر ملکی پولیٹیشین کو قطعی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ لاکھوں شہداء کے خون سے سینچی ہماری جدوجہد آزادی کو اپنے ذاتی اور فروئی مفادات کی بھینٹ چڑھا کے اور اسے سبوتاژ کر کے ہم پر کوئی حل مسلط کریں۔ یہ وطن ہمارا ہے اور اس کا فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے۔ آخر میں قائدین نے تمام آزادی پسند دھڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم در تقسیم ہو کر آزادی کے دشمنوں کا کام آسان مت کیجیے، آؤ ہم سب مل کر سفیر حریت کے خواب کی تکمیل کا اہتمام کر کے دشمن کو ایک کرارا جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک پلان کے تحت، ایک سازش کے تحت ہماری ثقافت، تہذیب و تمدن، ہمارے کلچر، ہماری تاریخ و تحریک کو مسخ کیا جا رہا ہے، اسے بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ ہم منتشر رہیں، منظم نہ ہو سکیں۔ ہمیں ان سازشوں سے اپنی تمام تر نوجوانوں کو آگاہ رکھنا ہے، انہیں بتانا ہے کہ کس طرح سے وہ ہماری تحریک کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں۔ قریب سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈین ہیلڈ کشمیر اور ہندوستان کی جیلوں میں مقید ریاست جموں کشمیر کے آزادی پسند رہنماؤں کو رہا کروائیں اور ان پر جو من گھڑت سیاسی مقدمات قائم کیے گئے ہیں انہیں ختم کروائیں۔ کنار ہو جائے گا، دیر لگے گی، اذیتیں ملیں گی، تکلیفیں ہوں گی، مسائل سے گزرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا ہوگا، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے گی، زندانوں میں جانا پڑے گا، تشدد کا سامنا ہوگا، لیکن ایک دن تمہاری نو منزل پہ آزادی پر پہنچے گی اور جو بٹنے والے ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، وہ ہڈیوں پہ بکیں گے۔ ملہار نے مانگی آزادی، ہم کیا چاہتے آزادی، پار بھی لیں گے آزادی، پار بھی لیں گے آزادی، جو تم نہ دو گے آزادی، جو تم نہ دو گے آزادی، ہندوستان سے لیں گے آزادی، ہندوستان سے لیں گے آزادی، جیوے کاشر میری جان جموں کشمیر، جیوے ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کا چہرہ مسخ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہسٹورک مقامات ہوتے ہیں ان کی تاریخ تک کو مسخ کیا جاتا ہے۔ تو مقصد کا وہ یہ کہ مستقبل میں کبھی بھی ان تمام تاریخی چیزوں کے حوالے سے اس قوم میں کوئی تحریک نہ پروان چڑھے۔ بار بار یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے آپ کے ہر عمل کو، ہر صحیح عمل کو، مبنی حق عمل کو سبوتاژ کرنا ہوتا ہے، آپ کی شخصیات کو، آپ کی تاریخی مقامات کو، اسی طرح سے آپ کی تحریکوں کے وہ کارنامے جو آپ اپنی قربانیوں سے جن کو مزین کرتے ہیں ان تمام کو غلط ثابت کرنے کے لیے پالیسی ہمیں
की पॉलिसीज का तोड़ करना होगा। कहा जाता है कि वो तहरीक 47 में शुरू हुई, उसके बाद वो तहरीक कहीं गुम हो गई थी। बेसिक के नाम पर बने आजाद कश्मीर की फजाओं में तहरीर हो गई, नाम उसका खत्म हो गया था, कोई उसे याद नहीं करता था। फिर 60 के अशरे में नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जन्म लिया। 65 में 5-6 दोस्तों ने निस्बत कर, जिन दोस्तों ने सुचीतगढ़ में बैठकर ये वादा किया एक दूसरे के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर कि हम इस तहरीक को मुनज़्ज़म करेंगे और जिंदगी की आखिरी सांस तक इसके लिए जदोजहद करेंगे। उन शख्सियात में से एक ही अमान साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 65 साल इस तहरीक, हम वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी, जिसे हम शायद के 5-6 लोगों के लिए गुजार रहे होते हैं, पूरी उम्र परदेशों में गुजार देते हैं। हम जिस तहरीक के लिए बमुश्किल 1 महीने में या 2 माह में 1 घंटा निकालने से जो है वो कतराते हैं, उस तहरीक के लिए इस शख्स ने 65 years फुल टाइम हमास मूवमेंट, फलस्तीन की एक बड़ी पॉपुलर जमात, 1969 में शेख अहमद यासीन जेल में, वहां से उन्होंने अपनी तरफ से उनको ट्रैप किया, उनसे कहा कि अल फतह और अल कुद्स जो ग्रुप पार्टीज वो शिया है, आप सुन्नी हैं, इस कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की। और हमास का अखवानुल मुस्लिमीन का एक एनजीओ था, एक वेलफेयर विंग था जो काम कर रहा था, तो उन्होंने उनको ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं। उन्होंने इजराइल से मदद, उनसे असलहा लिया, उनसे ट्रेनिंग ली, 40,000 हुई। तो उस वक्त अहमद यासीन को रिलीज भी कर दिया गया था। वो अपनी तरफ से पूरे 100% श्योर कि ये उनके मकासद के लिए काम करेंगे, ये अल-कुद्स के खिलाफ काम करेंगे, ये अल-फतह के खिलाफ काम करेंगे, ये PLO के खिलाफ काम करेंगे, और इनको आपस में लड़ाएंगे और फलस्तीन का खून करेंगे। लेकिन जब हमास ने अपने मकासद पूरे कर लिए, सब कुछ वो जो हासिल करना चाहते थे अपने ही दुश्मन से हासिल किया, और फिर उन्होंने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। आपको याद होगा कि 84 में अहमद यासीन को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया था और वहीं उनकी शादी हुई थी। और आज तक हमास लड़ रहा है। तो जिस तरह एक अफगानी फ्रीडम फाइटर CIA से हेल्प लेकर अफगान रशिया के खिलाफ लड़ता है, वो प्रॉक्सी नहीं है। जिस तरह अफगान फाइटर रशिया से मदद लेकर इत्तेहादी फोर्सेस के खिलाफ लड़ता है, वो प्रॉक्सी नहीं है। जिस तरह हमास का मिलिटेंट इजराइल से हेल्प लेकर वापस इजराइल से लड़ता है, वो प्रॉक्सी नहीं है। इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर का जो फ्रीडम फाइटर है, वो चाहे किसी से भी मदद ले, वो जब अपने वतन के लिए लड़ता है, वो किसी का प्रॉक्सी नहीं होती। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये हमें इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे लोगों से ये कहलाया जाता है कि 88 में शुरू होने वाली जो तहरीक थी वो प्रॉक्सी थी। कैसे प्रॉक्सी थी? रियासत जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी आजादी खुद खुदाई की हामिद तंजीम एक तहरीक को जो वो चला रही है, जिसके 18,000 जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसने कुर्बानी दी। टॉप लीडर जो टॉप रैंकिंग लीडरशिप है, वो उन्होंने शहादतें दी। तो क्या उन्होंने किसी दूसरे मुल्क के लिए ये लड़ाई लड़ी? अगर उन्होंने अपने मुल्क की आजादी खुद खुदाई के लिए ये जदोजहद की
लहान मांगी आजादी। हम क्या चाहते आजादी। पार मिलेंगे आजादी। पार मिलेंगे आजादी। जो तुम न दोगे आजादी। जो तुम न दोगे आजादी। हिंदुस्तान से लेंगे आजादी। हिंदुस्तान से लेंगे आजादी। जीवे काशर मेरी जान जम्मू कश्मीर जीवे